الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی. اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو. ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہاں پہ جو لوگ کا ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے، مرد پر ہے، عورت پر ہے، آزاد ہے، غلام ہے، جو بھی ہے، ہر بندے کو یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اب رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. ہم سے پہلے لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ سارے لوگوں کو جتنے بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ان سب کا خالق، مالک اور رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. کیا بنا دیا؟ فرش بنا دیا. یہ زمین ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور یہ آسمان کو چھت بنا دیا. یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اب یہ اگر آسمان کی طرف ہم دیکھیں تو یہ کتنا اونچا آسمان ہے. ہم اپنے گھروں کو دیکھ کے اپنا گھر بنائے ہیں، بیچ میں پلر ہے، اس طرح بیم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بنیادیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا یہ آسمان ہے، یہ کتنی بڑی چھت ہے؟ کوئی پلر نظر آیا کبھی؟ نہیں. آسمان میں کوئی ٹیک ہے؟ کوئی سہارا ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رب نے وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے پانی نازل کیا، بارش برسائی. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا، بارش برسائی. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فرمایا کہ اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. اس پانی سے کیا ہوا؟ ہم درخت اگاتے نہیں اگاتے؟ اگاتے. بغیر پانی کے کوئی درخت زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. نہیں رہ سکتا. نہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی جانور، نہ درخت.
किसी दरख्त को पौधे को आप पानी नहीं लगाए, वो कुछ दिन के बाद सूख जाएगा, वो मर जाएगा। इंसान को अगर पानी ना दे, 4-5 दिन अगर इंसान पानी ना पिए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो पूरा दिन जब हम रखते हैं तो शाम तक इफ्तारी तक इंसान की हालत बुरी हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअंज़ला मिनस समाई माआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी अता फरमाई। तो अल्लाह ताला अब ये ज़मीन को हमारे लिए फर्श बना दिया, आसमान को छत बना दी, आसमानों से पानी नाजिल करके हमारे लिए फल दरख्त वगैरह उगा दिए ताकि हम इनसे खाएं पिए, सब्जियां फ्रूट वगैरह हम खाएं भी और बेचे भी, अपने कारोबार भी करें। अब ये सारा इंसान के लिए कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, खबरदार अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं बनाना। ये इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की करनी है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तअलमून, फरमाया कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा राज़िक कौन है, फरमाया इसको जानते हुए भी तुम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत बनाना। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हें शक है, अगर तुम्हें शक है फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि जो कुछ हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, ये कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। किस पर हुआ है? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान मजीद नाजिल हुआ है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया ना अगर तुम्हें शक है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि अगर तुम्हें शक है कि जो हमने अपने बंदे पर ये कुरान नाजिल किया है, ये कुरान नाजिल किया है, इसमें अगर तुम्हें शक लगता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अल्लाह ताला ने अब इंसान को क्या चैलेंज दिया? अगर तुम्हें शक है ना ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये सच्चा कुरान नहीं है जो हमने अपने नबी पर नाजिल किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम कोई एक सूरत ले आओ। क्या कहा? एक सूरत बनाकर दिखाओ, मिन मिस्लिही, इस कुरान जैसी कोई सूरत लेकर आ जाओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, फरमाया कि तुम अपने मददगारों को भी और लोगों को भी जमा कर लो, लोगों को जमा करके इकट्ठे होकर इस कुरान जैसी कोई एक सूरत लेकर बनाकर दिखाओ। अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया काफिरों को जो इस कुरान में शक करते थे, जो इस कुरान को गलत कहते थे, जो इस कुरान के बारे में गलत गलत बातें करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अतू बिसूरा मिन मिस्ली, फरमाया ऐसी सूरत लाकर तो दिखाओ, तुम बना दो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अगर सच्चे हो ना, तुम ये कुरान मजीद की तरह की कोई एक सूरत लाकर दिखाओ। अगर तुम इस कुरान में शक करते हो, तुम्हें इसमें कोई गलत फहमी है, कुछ भी है, तो एक सूरत लाकर दिखाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना है सुनाया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।